ان خبروں کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ آداب سے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ہیڈ لائنز کے اسپانسر ہیں گھرکل مسالے، روزمرہ کے کھانوں کو دے والدہ کے ہاتھ کا ذائقہ، گھرکل مسالے۔ کرشنا ہاسپٹل اینڈ کووڈ کیئر سینٹر کے باہر آکسیجن ٹینکر سے کافی دیر تک ہوتا رہا گیس کا رساؤ، مریضوں کے لیے منگوائی گئی آکسیجن یوں ہی بہہ کر ہو گئی ضائع، متعلقہ انتظامیہ کی کارکردگی پر لگا سوالیہ نشان۔ جیل میں لائے جا رہے نئے قیدیوں کے سبب پرانے قیدیوں اور جیل انتظامیہ کو کورونا سے بچانے خانگی اسکول میں بنائی جا رہی ہے عارضی جیل، ضلع کلکٹر اور دیگر حکام نے کیا معائنہ اور دی ضروری ہدایت۔ فارمیسی کی ایک طالبہ نے نبرات کمانے پر پھانسی لے کر دے دی اپنی جان، سوسائڈ نوٹ میں مانگی رشتہ داروں اور والدین سے معافی، کہا آپ لوگوں نے مجھے بہت پیار دیا مگر میں آپ کی امیدوں پر کھری نہیں اتر پائی۔ اور ٹی وی سینٹر روڈ پر پیش آیا دلخراش حادثہ، ایک تیز رفتار کار کی زد میں آ جانے کے سبب ٹو ویلر پر سوار خاتون کی موت، اس کا شوہر بھی ہوا شدید زخمی۔ خبریں تفصیل سے۔ شہر اورنگ آباد میں موجود کرشنا ہاسپٹل اینڈ کووڈ کیئر سینٹر کے لیے آکسیجن گیس کا ٹینکر منگوایا گیا تھا، لیکن اس ٹینکر سے دواخانے کے باہر ہی کافی دیر تک گیس لیک ہوتی رہی، جس کے سبب مریضوں کے لیے منگوائی گئی گیس یوں ہی بہہ کر ضائع ہو گئی۔ ناظرین، کورونا کے ایسے مریضوں کو جن کے مرض کی نوعیت شدید ہو چکی ہوتی ہے اور ان کے لیے سانسیں لینا بھاری ہو جاتا ہے، ان کی زندگی بچانے میں مصنوعی طریقے سے انہیں آکسیجن کی فراہمی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ موجودہ سنگین صورتحال میں جہاں ملک بھر آکسیجن کے لیے تگ و دو جاری ہے، پچھلے دنوں ناسک کے ایک اسپتال میں آکسیجن پلانٹ کا جمبو سلنڈر ہی لیک ہو گیا اور مریضوں کو گیس فراہمی رک جانے کے سبب 22 مریض فوت ہو گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد ریاست بھر کے اسپتالوں کو آکسیجن سلنڈروں اور آکسیجن پلانٹس کی حفاظت و دیکھ ریکھ سے متعلق انتہائی مستعد ہو جانا چاہیے تھا، تاہم لاپرواہیاں اب بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ شہر کے کرشنا ہاسپٹل اور کووڈ کیئر سینٹر کے باہر آکسیجن ٹینکر سے گیس لیک ہونے کی سنسنی خیز خبر سامنے آئی ہے۔ بتلایا جاتا ہے کہ یہ ٹینکر اسپتال سے باہر مین روڈ پر کھڑا تھا اور وہیں کم و بیش آدھا گھنٹہ اس میں سے گیس لیک ہوتی رہی۔ بعد ازاں ٹیکنیشین کو بلوایا گیا اور کئی کلو گیس برباد ہو جانے کے بعد یہ لیکیج بند کیا گیا۔ واضح رہے کہ خانگی اسپتالوں میں کووڈ کیئر سینٹرز شروع کرنے کی اجازت دینے کے معاملے میں میونسپل افسران مبینہ لاپرواہی برت رہے ہیں۔ درخواست گزاروں نے جن عمارتوں میں کورونا سے متاثرہ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ہاسپٹل شروع کرنے کی اجازت مانگی ہے، ان عمارتوں میں بنیادی سہولتوں اور ضروری انفراسٹرکچر کا ہونا نہایت ضروری ہے اور میونسپل ہیلتھ افسران کو سائٹ پر جا کر ان تمام باتوں سے متعلق انکوائری کرنا لازمی ہے، مگر یہاں کے افسران AC کیبنوں میں بیٹھ کر سائٹ پر گئے بنا ہی اس طرح کے پروانے جاری کر رہے ہیں اور میونسپل ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیتا پاڈلکر کی دست شفقت سے کئی خانگی ہسپتال مالکان نہ صرف مریضوں کا معاشی استحصال کر رہے ہیں بلکہ ان کی صحت کے ساتھ کھلواڑ بھی ہو رہا ہے، مگر میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی خاموشی معنی خیز ہے۔ جیلوں میں لائے جانے والے نئے قیدیوں کے سبب وہاں پہلے ہی سے بند قیدیوں اور اسٹاف ممبران کو کورونا نہ ہو جائے، اس غرض سے عارضی طور پر جیلوں کو اب خانگی اسکولوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ضلع کلکٹر سنیل چوہان نے گزشتہ روز اپنے معاونین کے ساتھ SBOA اسکول کا معائنہ کیا اور متعلقہ افسران کو ضروری ہدایتیں دیں۔ جیلوں میں بند قیدیوں میں کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ضلع انتظامیہ نے قیدیوں کو عارضی طور پر اسکولوں میں منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے تحت اسکولوں کو عارضی جیلوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ اس مقصد سے اورنگ آباد کے ضلع کلکٹر سنیل چوہان اور ایڈیشنل ضلع کلکٹر اننت گوانے نے SBOA اسکول کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے صدر مدرسہ اور دیگر اساتذہ سے تبادلہ خیال کیا اور حالات کا جائزہ لیا۔ اس دوران ضلع کلکٹر نے پچھلی دفعہ عارضی جیل بنانے میں ہوئے اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا۔
ساتھ ہی ضلع کلکٹر نے ہدایت دی کہ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ اسکولوں کو عارضی جیل میں بدلنے کے دوران اسکول کی عمارت کو نقصان نہ ہو۔ ضلع کلکٹر نے اسکول کے احاطے میں CCTV کیمرے نصب کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس موقع پر اسکول کی صدر مدرسہ مانے میڈم نے ضلع کلکٹر کا شکریہ ادا کیا۔ فی الحال ہرسول جیل میں 1400 قیدی اور 215 جیل عملہ ہے۔ SBOA اسکول کے 4 کلاس رومز کو مرد قیدیوں کے لیے اور 1 کلاس روم کو خاتون قیدیوں کے لیے مختص کیا جائے گا۔ دورے کے دوران ضلع انتظامیہ اور پولیس محکمے کے اعلیٰ افسران بھی ضلع کلکٹر کے ہمراہ تھے۔ اورنگ آباد ضلع کی 39,800 حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماؤں کو کورونا ویکسینیشن مہم سے علیحدہ رکھا گیا ہے۔ یہ اطلاع ضلع پریشد کے ویمنس اینڈ چائلڈ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہے۔ ویکسینیشن مہم کے تحت ایک طرف 18 سال کی عمر سے اوپر کے تمام افراد کو 1 مئی سے کورونا سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی۔ اسی طرح دوسری جانب تمام عمومی سینئر شہریان اور درمیانی عمر کے افراد کی ٹیکہ اندازی کی جا رہی ہے۔ اس نئی ٹیکہ اندازی مہم کے لیے رہنما ہدایات کے تحت حاملہ و دودھ پلانے والی خواتین کے لیے کوئی رہنمائی نہ ہونے کے سبب ضلع اورنگ آباد کی مجموعی طور پر 39,800 حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین کو ٹیکہ لینے سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے۔ دریں اثنا اب تک صرف 45 سال کی عمر سے اوپر کے زمرے کے افراد کو ٹیکے دیے جا رہے تھے، تاہم اب 1 مئی سے 18 سال کی عمر کے زمرے کے تمام شہریان کو ویکسین دی جائے گی، مگر فی الوقت حاملہ و دودھ پلانے والی ماؤں کو ویکسین نہیں لگائی جائے گی، کیونکہ اس سلسلے میں مرکزی حکومت کی رہنمائی کچھ یوں ہے کہ ویکسین کا تجربہ ایسی خواتین پر اب تک نہیں ہوا ہے، اس لیے انہیں ابھی ویکسین نہ لگائی جائے، کیونکہ حاملہ خواتین کو 3 ماہ کے بعد صرف TT کے علاوہ کوئی انجیکشن نہیں لگایا جاتا ہے۔ 45 سال سے زائد عمر والے شہریان کے لیے گھاٹی اور منی گھاٹی اسپتال میں کوویکسین فراہم کر دی گئی ہے۔ اس سے پہلے خانگی اسپتالوں میں کوویکسین کا پہلا ڈوز لینے والے شہریان بھی ان دواخانوں میں جا کر دوسرا ڈوز لے سکتے ہیں۔ یہ وضاحت میونسپل ہیلتھ انتظامیہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ کووڈ کے پھیلاؤ کو روکنے یا قابو کرنے کے لیے حکومت نے کووی شیلڈ اور کوویکسین شہریان کے لیے فراہم کیے ہیں اور میونسپل کارپوریشن کی جانب سے 45 سال سے اوپر عمر والے سبھی شہریان کے لیے کووی شیلڈ کے ویکسین دیے گئے ہیں۔ اسی طرح خانگی اسپتالوں میں بھی فیس لے کر یا قیمت لے کر کوویکسین کی ٹیکہ اندازی جاری تھی اور کئی افراد اس کے پہلے ڈوز لے چکے ہیں، لیکن اب خانگی اسپتالوں کا اسٹاک ختم ہو چکا ہے، اس لیے مذکورہ پہلا ڈوز لے چکے افراد بھی گھاٹی یا منی گھاٹی چکل تھانہ سے کوویکسین کے دوسرے ڈوز لے سکتے ہیں، اس لیے ایسے افراد ان 2 ہسپتالوں سے دوسرے ڈوز لگوا لیں۔ اس طرح کی اپیل میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر نیدار پاڈلکر نے کی ہے۔ کورونا کے وبائی حالات اور بریک دا چین کے تناظر میں اس سال ریاست مہاراشٹر کا یوم تأسیس بھی نہایت سادگی سے منایا جائے گا۔ اس طرح کی اطلاع جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہے۔ اس سال 1 مئی کو ریاست مہاراشٹر کی تاسیس کا 61واں یوم تاسیس بنام مہاراشٹر ڈے کورونا کے مہیب سایوں اور تباہ کاریوں کے تناظر میں سال گزشتہ ہی کی طرح سادگی سے منایا جائے گا۔ کورونا متاثرین کی روز بروز بڑھتی تعداد کے سبب اس وبائی وائرس کے خاتمے کے لیے حکومت نے بریک دا چین کے دورانیے میں تمام کووڈ پروٹوکال کی پابندی کے ساتھ یوم مہاراشٹر کی تقریبات کے ضمن میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ شعبے کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق 13 اپریل سے 1 مئی کی صبح 7 بجے تک کرفیو کے سخت احکام نافذ رہیں گے، جس کے سبب 1 مئی کی یوم مہاراشٹر کی تقریبات میں ضلع کے ہیڈ کوارٹر پر ایک ہی مقام پر صبح 8 بجے صرف پرچم کشائی کی جائے گی۔ ڈویژنل کمشنریٹ کے مقامات پر ڈویژنل صدر دفتر پر کمشنر ناگپور، پونے، اورنگ آباد، ناسک و امراوتی پرچم کشائی کے مناسب انتظام کریں گے۔ اسی طرح ان مقامات پر ضلع کلکٹر علیحدہ سے پرچم کشائی نہ کریں، جبکہ دیگر اضلاع میں کلکٹر اپنے دفاتر پر پرچم کشائی کریں گے۔ اسی طرح یہ بھی احکام دیے گئے ہیں کہ عمائدین و نامور شخصیات کو بھی مدعو نہ کیا جائے اور ان مواقع پر قواعد و سلامیوں کے بھی نظم نہ کیے جائیں۔ اس طرح کے احکام حکومت نے جاری کیے ہیں۔ سنیل مگر کی موت کے لیے گھاٹی اسپتال کے لاپرواہ ڈاکٹرز ہیں، یہ الزام مہلوک کی بیوہ نے لگاتے ہوئے خاطی ڈاکٹرز کے خلاف بیگم پورہ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز پہلے گھاٹی دواخانے میں علاج کے لیے لائے گئے امبیڈکری تحریک سے جڑے ایک کارکن کی موت ہو گئی تھی۔ مہلوک کے رشتہ داروں نے اس کے لیے گھاٹی اسپتال کے لاپرواہ ڈاکٹرز کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا تھا، مگر گھاٹی انتظامیہ نے مہلوک کے رشتہ داروں کی جانب سے لگائے جا رہے سبھی الزامات کی تردید کی ہے۔ سنیل کی بیوہ امرپالی نے 2 روز بعد
इस सिलसिले में बेगमपुरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि उनके शौहर सुनील को मंगल के दिन घाटी दवाखाने में इलाज की गर्ज से दाखिल करवाया गया था और रात 8 या 9:40 तक उनका इलाज कैजुअल्टी ही में जारी रहा। उन्हें सांस लेने में जब तकलीफ़ होने लगी तो उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट करने एम्बुलेंस तक स्ट्रेचर पर ले जाया गया, लेकिन स्ट्रेचर पर सुनील की हालत ख़राब होने लगी। उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर लगाया गया मगर वो खाली था। एक मुलाजिम ने दौड़कर दूसरा सिलेंडर लाया मगर उसमें से भी ऑक्सीजन लीक हो रही थी। रिश्तेदारों ने डॉक्टर्स को बुलाने की कोशिश की। उनके शौहर वहां तड़प रहे थे मगर कोई भी डॉक्टर वहां नहीं आया। तीसरा सिलेंडर लाने तक उनके शौहर बेहोश हो गए। एम्बुलेंस में उन्हें पंपिंग करने की कोशिश की गई मगर वो जाँ बर न हो सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि उनके शौहर की मौत डॉक्टर्स की लापरवाही से हुई है। उन्होंने मुतालिबा किया कि इस मामले में डॉक्टर नीलेश काथार, डॉक्टर महादेव घोरपड़े, डॉक्टर पंकज खोबरागड़े, डॉक्टर शुभांगी कदम, ब्रदर आकाश दुशिंग, रवि राउत और सिस्टर प्रसन्ना रानी तलोरी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। तालुका सिल्लोड़ के पिंपरी नामी मकाम पर गांजे का गैर कानूनी कारोबार जारी है। इस तरह की इत्तला मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और 16,000 रुपये मालियत का गांजा जब्त किया। पिछले कई साल के अरसे से ताल्लुक़े में गांजा नामी नशीली मादे का कारोबार जारी है। गुज़िश्ता शाम सिल्लोड़ देही पुलिस ने मुखबिर की इत्तला पर भोकरदन रोड के पिंपरी गांव के इलाके से मोटरसाइकिल पर गांजा ले जा रहे मुलजिम सुधाकर धुपाजी ढाले साकिन ढालेवाड़ी तालुका भोकरदन ज़िला जालना और गणेश गमाजी शिरसाट साकिन पिंपरी तालुका सिल्लोड़ ज़िला औरंगाबाद को ज़ेरे तरबियत पुलिस सुपरिटेंडेंट पूजा गायकवाड़ और दीगर अमले ने जाल बिछाकर दबोच लिया और उनके कब्जे से 1.5 किलो से ज़ायद गांजा और शाइन मोटरसाइकिल MS-20 BX 8998 इस तरह जुमला 16,000 की मालियत जब्त करके मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई को पुलिस सुपरिटेंडेंट मोक्षदा पाटिल और सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर डॉक्टर विजय मराठे की रहनुमाई में अंजाम दिया गया। नमस्कार, मी पूजा गायकवाड, परिवीक्षाधीन पोलीस उपअधीक्षक। आज आम्हाला गुप्त बातमीदारांमार्फत अवैधपणे गांजा विक्री सुरू आहे आणि 2 इसम गांजाची वाहतूक करत आहे अशी माहिती मिळताच आम्ही सिल्लोड ग्रामीण पोलीस स्टेशनची टीम तसेच SDPO ऑफिसचे काही सहकारी यांच्या संयुक्त मदतीने आज ही कारवाई करण्यात आली आहे। त्यामध्ये 1 किलो 600 ग्राम वजनाचा गांजा आम्ही पकडलेला आहे आणि यामध्ये 2 आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे। तर सदरची ही कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक मोक्षदा पाटील मॅडम तसेच उपविभागीय पोलीस अधिकारी डॉक्टर विजय मराठे सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण करण्यात आली आहे। डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से दौलताबाद, अब्डी मंडी, शरनापुर और दीगर इलाक़ों में वबाई अमराज की रोकथाम के लिए सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। कोरोना के बढ़ते असरात को रोकने के मकसद से इंतज़ामिया के कई शोबे सरगर्म अमल हैं। हुकूमत हर मुनासिब मंसूबों पर अमल आवरी को यकीनी बना रही है। उसी के तहत गुज़िश्ता बरोज़ जुमेरात से ज़िला भर में गांव-गांव के हर घर में जाकर साकिनान की सेहत की जानकारी ली जा रही है और खुसूसी तौर पर 18 से 45 साल के अफराद को खुसूसी निगरानी व तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के कामों के लिए ज़िला परिषद व निजी इदारों के असातिज़ा को मामूर किया गया है। ताहम सर्वे पर लगाए गए असातिज़ा ने अपने तजुर्बात की जानकारी कुछ यूँ दी है कि कई घरों पर पहुंचकर जब वो अफराद खाना की सेहत की जानकारी लेते हैं तो कई साकिनान अपनी बीमारियां छुपाते हैं और सही जानकारी नहीं देते और बिलाखिर ऐसे ही छुपे हुए बीमार दीगर साकिनान के लिए भी नुकसानदेह साबित होकर बीमारी या वबा के फैलाने का सबब बनते हैं। इसी के पेश नज़र शोबे तालीम के तौसीई अफसर वेंकट कोमटवार ने तमाम लोगों से अपील की है कि हर शहरी पूरे एहसास ज़िम्मेदारी के साथ पूरी सही जानकारी दे ताकि मुतासरा का भी सही इलाज हो सके और दीगर अतराफ़ के लोग भी मुतासर न हों। इस मौके पर कोमटवार ने सर्वे की टीम की भी रहनुमाई की और उन्हें भी अपनी हिफाजत से मुताल्लिक़ रहनुमाई की है। मी VN कोमटवार शिक्षण विस्तार अधिकारी बीट दौलताबाद या ठिकाणी आज आपण आपत्ती व्यवस्थापन अंतर्गत सर्वे गावाचा सर्वे करण्याचं काम चालू आहे। सर्वे करत असताना दौलताबाद गावाची लोकसंख्या जास्त असल्यामुळे सुरुवातीला जी नेमणूक केलेली होती ते कमी लोकांची नेमणूक केलेली होती आणि सर्वे पूर्ण झालेला नसल्यामुळे आज आपण या ठिकाणी दौलताबादमध्ये 4 ते 5 लोक वाढवले, अब्दी मंडीमध्ये वाढवले, त्याच्यानंतर शरणापूरमध्ये वाढवलेले आहेत आणि खाजगी माध्यमिक आणि प्राथमिकचे जे काही लोक आहेत त्यांची नेमणूक आपण केलेली आहे। आणि हे केल्यानंतर त्यांनी
घरोघर जाऊन सर्वे करायचा आहे. सर्वे करत असताना सर्दी, ताप, खोकला आणि काही गंभीर आजार जे काही आहेत असे सर्वेमध्ये घ्यायचे आणि दररोज ती शिक्षकांनी जिल्हा स्तरावरची जी लिंक आहे ती लिंक भरायची. लिंक भरल्यानंतर जो खाली गोषवारा असतो तो गोषवारा ग्रुपवर टाकून आमच्याकडे माहिती संकलित होईल आणि ती माहिती आम्ही ज्या ठिकाणी समजा सर्दी पडसेचे वगैरे काही जर आले त्यांची आम्ही वेगळी यादी करून आम्ही प्राथमिक आरोग्य केंद्राला पुरवतो. त्याच्यानंतर सध्या लसीकरणसुद्धा चालू आहे. लसीकरणामध्ये 45च्या वरील लोकांचं आपण सर्वे केलेला आहे ऑलरेडी आणि काही जे लोकांचं राहिलेलं आहे ते आपण आता करण्याचं काम हाती घेतलेलं आहे. मग ती संख्या आपण 45च्या वरचे जे निघतील ती संख्यासुद्धा आपण लसीकरणासाठी प्राथमिक आरोग्य केंद्राला देतो आहे. अशाप्रमाणे आजचं हे आपलं सर्वेचं काम चालू होतं आणि पुढं कंटिन्यू चालू राहणारच आहे. इथं थोडंसं कमी लोक असल्यामुळे हे आपल्याला हातावर काम घेऊन काम लवकर म्हणजे करण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत. बजरिए ट्रेन और तैयारा के शहर औरंगाबाद आने वाले मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन और चिकलथाना तैरानगाह पर ही RT-PCR टेस्ट किया जा रहा है. 28 तारीख को जिन अफराद का यहां टेस्ट किया गया था उनमें से 8 की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जबकि शहर के 6 एंट्री पॉइंट्स पर आने वालों का जो एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है उनमें से 22 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है. इसके अलावा सरकारी दफातर में भी एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं, जहां एक विजिटर की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है. इस तरह की इत्तला म्यूनिसिपल हेल्थ इंतज़ामिया से मौसूल हुई है. 29 अप्रैल को रेलवे स्टेशन पर आए 57 मुसाफिरों के RT-PCR किए गए, जबकि 28 अप्रैल को किए गए टेस्ट की रिपोर्ट में 8 मुसाफिरों को कोरोना पॉजिटिव करार दिया गया. इसी तरह चिकलथाना तैरानगाह पर 29 अप्रैल को 25 मुसाफिरों के नमूने लिए गए, जबकि 28 अप्रैल को हवाई खिदमत मुअत्तल थीं जिसके सबब टेस्ट नहीं हुए थे. सरकारी दफातर में भी जाँच का अमल जारी है. पिछले रोज़ सदर दफ्तर बल्दिया औज़मा में 7, हाई कोर्ट में 19, ज़िला कलेक्टर और डिवीज़नल कमिश्नरेट में बितरतीब 21 और 10 अफराद के एंटीजन टेस्ट में कोई भी कोरोना मुतासिर नहीं पाया गया, जबकि पुलिस कमिश्नर ऑफिस में 13 लोगों की जांच हुई जिसमें से एक शख्स कोरोना पॉजिटिव था. एंट्री पॉइंट्स पर 6 मकामात पर जुमला 1304 अफराद के एंटीजन टेस्ट में 22 मुसाफिर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. शहर में दौरान कर्फ्यू घूम रहे 103 शहरियान की जाँच हुई जिनमें 4 लोग कोरोना पॉजिटिव दर्ज किए गए. फार्मेसी की एक तालिबा ने नंबरात कम आने पर फांसी लेकर अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया. ख़ुदकुशी करने से पहले उसने एक सुसाइड नोट अपने अफराद ख़ानदान के नाम लिख छोड़ा है, जिसमें उसने तहरीर किया है कि आप लोगों ने मुझे मोहब्बत तो बहुत दी, लेकिन मैं आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सकी, इसलिए मुझे माफ़ करें. इस वाक़े का इल्म गुज़िश्ता रोज़ शाम के वक्त हुआ. कीर्ति उदय जोशी इलाक़े वालूज के कॉलेज में इल्म दवासाजी फार्मेसी के दूसरे साल की तालिबा थी और इन दिनों रोज़ाना उसकी दोपहर के औकात में ऑनलाइन क्लास जारी थी. इन औकात में घर का कोई फ़र्द उसके कमरे में नहीं जाता था. इसी तरह वो गुज़िश्ता रोज़ भी हस्ब मामूल क्लास के औकात में कमरे ही में थी. शाम के औकात में घर के अफराद ने उसके दरवाज़े पर दस्तक दी, जंजीर बजाई, लेकिन उसने कोई जवाब न दिया. तो दरवाज़े की दराज़ों में से झांक कर देखा गया तो पता चला कि कीर्ति ने छत की हुक पर फंदा लगाकर उससे फांसी पर झूल कर अपनी जान दे दी है. टीवी सेंटर रोड पर सिद्धार्थ नगर से करीब एक 2 व्हीलर सवार तेज़ रफ्तार गाड़ी की जद में आ गया, जिसमें एक खातून की मौत हो गई, जबकि उसका शौहर शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है, जिसका इलाज घाटी दवाखाने में जारी है. तफसीलात के मुताबिक मयूर नगर पाटनी रेसिडेंसी के साकिन टैक्स कंसल्टेंट प्रकाश शेड़के अपनी अहलिया सुनीता प्रकाश शेड़के के साथ जुमेरात की रात अपनी स्कूटी पर सवार होकर घर आ रहे थे कि अचानक रॉन्ग साइड से एक तेज़ रफ्तार कार उधर से गुजरने लगी और वो उस कार की जद में आ गए और तकरीबन 200 फीट दूर तक कार के साथ घसीटते चले गए. इस हादसे में प्रकाश शेड़के और उनकी अहलिया शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए. हादसे की इत्तला मिलते ही सिटी चौक पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर भंडारे जाए हादसे पर पहुँचे. पुलिस के पहुँचने तक इलाके के साकिनान ने कार ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी. पुलिस ने वहां पहुंचकर मजमुए को काबू में किया और ड्राइवर और एक नौजवान को अपनी तहवील में ले लिया. इसी तरह ज़ख्मियों को इलाज के गर्ज से घाटी दवाखाना भिजवाया, जहां डॉक्टर्स ने जांच के बाद खातून की मौत की तस्दीक कर दी, जबकि उनके शौहर का घाटी दवाखाने में इलाज जारी है.
खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कृष्णा हॉस्पिटल एंड कोविड केयर सेंटर के बाहर ऑक्सीजन टैंकर से काफ़ी देर तक होता रहा गैस का रिसाव। मरीजों के लिए मंगवाई गई ऑक्सीजन यूं ही बहकर हो गई ज़ाय। मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर लगा सवालिया निशान। जेल में लाए जा रहे नए कैदियों के सबब पुराने कैदियों और जेल इंतजामिया को कोरोना से बचाने खानगी स्कूल में बनाई जा रही है आरजी जेल। जिला कलेक्टर और दीगर हुक्काम ने किया मुआयना और दी ज़रूरी हिदायत। फार्मेसी की एक तालिबान ने नवरात कमाने पर फांसी लेकर दे दी अपनी जान। सुसाइड नोट में मांगी रिश्तेदारों और वालिदैन से माफ़ी। कहा, आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया मगर मैं आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। और टीवी सेंटर रोड पर पेश आया दिलखराश हादसा। एक तेज़ रफ्तार कार की जद में आ जाने के सबब टू व्हीलर पर सवार खातून की मौत, उसका शौहर भी हुआ शदीद जख्मी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।